कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो आजानुलम्बितभुजौ कनकावदतुं संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरं द्विजवरं जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगन्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। अथ श्रीमद् श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृते मध्य लीलाम एकादश परिच्छेद ग्रंथकारेणोक्तम अतिद्वंद्वम तांडवं गौरचंद्र कुर्बान भक्तर श्री जगन्नाथ गृहे नाना भावलंकृतांगो सधामना चक्रे विश्वांग प्रेम बन्ना निमग्नम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभय दान देह तबे करि निवेदने। प्रभु कहे कहो तुमि किछु नाहि भय यज्ञ हईले करिब अयज्ञ हईले नय। सार्वभौम कहे এই प्रताप रुद्र राय उत्कंठित हইয়া तुम्हारे मिलिबारे चाय। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण सार्वभौमे कहे केन कहो अयोग्य वचन। सन्यासी विरक्त आमार राज दर्शन स्त्री दर्शन दुई विषेर भक्षण। तदा ही श्री चैतन्य चंद्रोदय निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारं परम जिगमीशोर भवसागरस्य सन्दर्शनं विषयिणामथ जोषितञ्च हा हन्त हन्त विषभक्षणतो अपि असाधु। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हार वचन जगन्नाथेर सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्शे जैछे उपजे विकार।
হইছে বাদ পুনরপি মুখে না আনিবাম পুনঃ যদি কহো আমায় এথা না দেখিবাম ভয় পাইয়া সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা হেন কালে প্রতাপ রুদ্র পুরুষোত্তম আইলাম রামানন্দ রায় আসিলা গজপতি সঙ্গে প্রথমেই প্রভুকে মিলিলা বহুরঙ্গে রায় প্রণতি কইলা বহু আলিঙ্গন দুইজনে প্রেমাবেশ করেন ক্রন্দন রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজারে কহিল তোমার ইচ্ছায় মোরে বিষয় ছাড়াইল আমা হইতে আমি কহি আমা হইতে না হয় বিষয় চৈতন্য চরণে রহি যদি আজ্ঞা হয় परम कृपालु तेहु ब्रजेंद्र नंदन कोन जन्मे अवश्य मोर दिबेन दर्शन तार जे प्रेम आरती देखिल तमाते तार एकलेश प्रेम नहीं तो आमाके प्रभु कहे तुमी कृष्ण भक्त प्रधान तुम्हार जे प्रीति करे सेई भाग्यवान तदा ही अर्जुन प्रति श्री कृष्ण वाक्यम जे मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तस्य जे भक्तास्ते मे भक्त तमामताम मद भक्त पूजा अभ्य अधिका सर्वभूतेषु सन्मते मदंगेषु अर्ग चेष्टा च वचसा मद्गुणैरणम् आराधनानं सर्वेषां विष्णुराराधनं परं तस्मात् परं तर देवी तदीयानं समर्चनम् पुरी गोसाई भारती स्वरूपानंद चारी गोसाई कोइल राय चरण बंदन प्रभु कहे राय देखिले कमल लोचन राय कहे एबे जाई पाबु दर्शन प्रभु कहे राय तुमी की कर्म करिला ईश्वर ना देखी आगे यहाँ के ने आइलाम राय कहे चरण रथ हृदय सारथी जहा लइया जाए ताहा जाए जीवरथी आमी की करिब मन इहा लइया आइलो जगन्नाथ दर्शने विचार न कइलु प्रभु कहे जाहु शीघ्र कर दर्शन ओइछे घर जाई कर कुटुंब मिलन क्षेत्रे आसी राजा सार्वभौमे बोलाइला सार्वभौमे प्रणाम करी ताहारे पुछिलाम सार्वभौम कहे अनेक करिल जतन तथापि ना करें तेह राज दर्शन शुनिया राजार मने दुख उपजिल विषाद करिया किछु कहिते लागिल पापे नीचे उद्धारित तार अवतार शुनि जगाई मधाई रे करियाछेन उद्धार এই प्रतिज्ञा तार मोरे ना करिब दर्शन मोर प्रतिज्ञा ताहा बिनु छाड़िब जीवन यदि सेई महाप्रभु ना पाई दर्शन किबा देह किबा राज्य सबै अकारण भट्टाचार्य करे देवे नागरे विषाद तुम्हार ऊपर हईबे प्रभुर अवश्य प्रशांत देह प्रेमाधीन तुम्हारे प्रेम गाढ़तर अवश्य करिबे कृपा तुम्हार ऊपर तथापि कोई आमी एक उपाय এই उपाय तुमी देखिबे प्रभुर पाय रथ यात्रा दिने सब प्रभु भक्त लइया रथ आगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हইয়া हेन काले पुष्पदान करिबेन प्रवेश तुमी प्रेमाविष तथा छाड़ी राजवेश राज्य नाई से काले कृष्ण नाम शुनि आलिंगन करिब तुम्हारे वैष्णव जानी राय रामानंद कहे आजी तुम्हारे प्रभु गुण प्रभु आगे कहिल ताते फिरियाछे मन प्रभुरे मिलिते मने एई दृढ़ कहिल स्नान यात्रा कबे हबे पुछिल भट्ट स्नान यात्रा कहे 3 दिन आछे यात्रा स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़सु ईश्वरेर अनबसरे हईल महादुख गोपी भावे प्रभु विरहे विह्वल हইয়া आलाल नाथे गेला प्रभु सबके छाड़िया सार्वभौम नीलाचले आईला प्रभु लइया प्रभु आसिलेन राजा ठाई कहिलेन गियाम गौड़ हईते वैष्णव आसियाछे 200 महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत नरेंद्रे आसिया सबे हईल विद्यमान ता सबार चाहिबासा प्रसादे समाधान राजा कहे परिचारे आमी आज्ञा करिब बासा आदि जा चाहि परिचय सब दिब महाप्रभुर भक्त जत आईला गौड़ हईते भट्टाचार्य एके एके चिन्ह आमती भट्ट कहे अट्टालिका करो आरोहण गोपीनाथ चिनेन सब करें दर्शन एत बोले 3 जने अट्टाली चढ़िला हेन काले वैष्णवगण निकटे आसिलाम स्वरूप दामोदर गोविंद 2 जन माला प्रसाद लइया जाने जहा वैष्णवगण
ভট্টাচার্য কহে এই স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর হয় এই দ্বিতীয় কলেবর দ্বিতীয় গোবিন্দ বৃত্ত ইহা দুহা দিয়া মালা পাঠাইয়াছে প্রভু গৌরব করিয়া আগে মালা অদ্বৈতারে স্বরূপ পরাইল পাছি দ্বিতীয় মালা গোবিন্দ তারে দিল তবে গোবিন্দ দণ্ডবাদ কইল আচার্যরে তারে না চিনেন আচার্য পুছিল দামোদরে রাজা কহে যারে মালা দিলা দুইজন এই মহান্ত বর কোন জন প্রভু কহেন ইহার নাম অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্বেশ্বরধার্য শ্রীবাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি ইহ পণ্ডিত গদাধর আচার্য রত্ন ইহ আচার্য পুরন্দর গঙ্গাদাস পণ্ডিত এই পণ্ডিত শঙ্কর এহ মুরারি গুপ্ত পণ্ডিত নারায়ণ হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন পাবন রাজা দেখি এত যত জীবন চৈতন্য প্রাণ সবার চৈতন্য জীবন রাজা কহে দেখি মোর চমৎকার হইল বৈষ্ণবের ঐথ্যে দেখি না দেখি কঠি সূর্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ করবো নাই দেখি শুনি হয়েছে মধুর কীর্তন ভট্টাচার্য কহে তোমার সত্য বচন চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্তন অবতারী চৈতন্য কইল ধর্ম প্রচারণ কলিযুগের ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ तथा श्रीमद्भागवते एकादश स्कंधे कृष्ण वर्णंति स कृष्ण संग पंगस्त पार्षदै यज्ञै संकीर्तन प्रावरी जजन्ति हि सुमेधसः राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हन कृष्ण तबे केन पंडितगण ताहाते बृतृष्ण भट्ट कहे तार कृपाले हयतो जाहारे सेई तो ताहारे कृष्ण करि लइते पारे तार कृपा नाहि जारे पंडित केने नहे देखिले शुनिले तारे ईश्वर नामानि तथा श्रीमद्भागवते ब्रह्मस्तुतिते अथापि ते देव पदाम्बुजदया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्तं भगवान् महिम्न न चन्नं एकोपि चिरं विचिन्नन् राजा कहि सब जगन्नाथ देखिया चैतन्येर बासगृहे चलिल धाइया भट्ट कहे এই স্বাভাবিক প্রেমরীতি মহাপ্রভু মিলিত সবার উৎকণ্ঠিত চেতন রাজা কয় ভবানন্দের পুত্র পানিনাথ মহাপ্রসাদ লইয়া যায় সাধপাজ প্রভুর আলয় সবে করিল গমন এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কিসের কারণ ভট্ট কয় ভক্তগণ আসিলে জানিয়া প্রভুর ইচ্ছা মতো প্রসাদ যায় না লইয়া রাজা কয় ক্ষৌর উপবাস তীর্থের বিধান তাহা না করিয়া কেনে খাবে অন্ন পান भट्टाचार्य कहे तुम जे कहो विधि धर्म এই রাগ মার্গে আর আছে সূক্ষ্ম ধর্ম ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপবন প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন যাহা উপবাস তাহা নাহি মহাপ্রসাদ প্রভুর আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করেন পরিবেশন এই লাভ ছাড়ি কেনে করে উপাসন প্রভু মোরে প্রসাদান্ন এনে দিল প্রাতে শয্যায় বসে আমি সেই প্রসাদ খাইল যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ কৃষ্ণ আশ্রয় ছাড়ে সেই লোক বেদ ধর্ম যদা যেমনুগ্রহণাতি ভগবান আত্মভাবিতা স জহাতি মতিং লোকে বেদেই চ পরিনিষ্ঠতাম তবে রাজা অট্টালিকা হইতে তলিতে আসিলা কাশী মিশ্র পরিছা পাত্র দোহা বুলাইলাম প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে প্রভু স্থানে আসিয়াছে যত প্রভুগণে সব প্রভুর আজ্ঞা পালিও দহে সাবধান হইয়া আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত জানিয়াম এত বলে বিদায় দিল দুইজনে সার্বভৌম আসিলা দেখিতে বৈষ্ণব মিলনে অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন আচার্যরে কইল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন শ্রীবাসাদি কইল সবই চরণ বন্দন প্রত্যেকে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন একে একে সব ভক্ত করেন সম্ভাষণ সবা লইয়া অভ্যন্তরে করিল গমন আপনে সবাই প্রভু বাসাইল আপনে শ্রীহস্তে সবাইকে আলিঙ্গন দিল অদ্বৈতরে কহে প্রভু মধুর বচন আজি আমি পূর্ণ হইলাম তোমার আগমন অদ্বৈত কয় ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্বৈশ্বর্যময় তথাপি ভক্ত সঙ্গে তার হয় সুকল্লাস ভক্ত সঙ্গে নিত্য করে বিবিধ বিলাস বাসুদেব দেখি প্রভু কহে আনন্দিত হইয়া তারে কিছু কহে অঙ্গ হাত দিয়া ছোট হইয়া মুকুন্দ হইল আমার জ্যেষ্ঠ তোমার কৃপাতে তাতে সর্বগুণ শ্রেষ্ঠ প্রভু কহে পুনঃ আমি আনি তোমার নিমিত্তে দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে স্বরূপের স্থানে আছে লহতে লিখিয়া
বাসুদেব আনন্দিত হইলা, পুস্তক পাইয়া ক্রমে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল, আর ধীরে ধীরে 2 পুস্তক জগৎ ব্যাপিল। শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে, দামোদরী সগৌরা প্রীতি আমার তোমার উপরে। শিবানন্দে কহে, প্রভু তোমাতে আমতে গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হইতে। শুনি প্রেমা শিবানন্দ মনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবত হইয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া। তথা হি চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে নিমজ্জন্ত অনন্ত ভবন নবন্ত শিরায় মে কুল নিবাসী লব্ধ তয়াপি লব্ধং ভগবান নিদানিং মনুত্তমং পাত্রমিদম দয়ায়াহ। প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া বাহিরে পড়িয়াছে দণ্ডবত হইয়া। মুরারি না দেখি প্রভু করেন অন্বেষণ, মুরারি লইতে যায় আসেন বরুজন। মুরারি দেখি প্রভু আসলে মিলিয়া পাছি পাছি ভাগে মুরারি কইতে লইলা, মোরে না ছুইয় প্রভু অধম পামর, তোমার স্পর্শ যোগ্য নাহি এই কলেবর। প্রভু কয়ে, মুরারি করে দৈন্য সমরণ, তোমার দৈন্য আমার বিদীর্ণ হয়। এত বলি প্রভু তারে করেন আলিঙ্গন, নিকটে বসিয়া করে অঙ্গসান মার্জন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন সংকীর্তন, মাঝে মাঝে মহাপ্রভু সচির নন্দন। অষ্টম মৃদঙ্গ বাজে 32 করতাল, হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভালো ভাল। কীর্তনে মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল, 14 লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড বেরিল। পুরুষোত্তম বাসী লোক আইল দেখিবারে, কীর্তন দেখিয়া লোক হইল চমৎকারে। তবে প্রভু জগন্নাথ মন্দির বেরিয়া প্রদক্ষিণ করে বলে নৃত্য করিয়া। বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্তন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়ে, মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে নবদ্বীপ রায়। অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায়, আর সম্প্রদায় নাচে নিত্যানন্দ রায়, আর সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীনিবাস নাচে আর সম্প্রদায় ভিতর, মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাহা এক ঐশ্বর্য প্রভু করেন প্রকট। চারিদিকে নৃত্য করে বৈষ্ণব যতজন, সবই দেখে প্রভু করে আমার দর্শন। দর্শন আবিষে তার দেখি মাত্র জানে, কেমন চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে। পুলিন ভোজন যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে, চৌদিকের শাখা বলে চাহে আমা পানে। নৃত্য করি যেই যায় সন্নিধানে, প্রভু তারে করে দৃঢ় আলিঙ্গনে। রাজপতি রাজা শুনি কীর্তন মহত্ব, আট্টালি চড়িয়া দেখি সগন সহিত। কীর্তনের সমাপ্তি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি, সর্ব বৈষ্ণব লইয়া প্রভু আইলা বাসা চলি। পরিচয় আনিয়া দিল প্রসাদে বিস্তর, সবারে বাটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর। সবাইকে বিদায় করিতে গেল শয়ন, এই মতে লীলা করে সচির নন্দন। যাবৎ আছিল সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে, প্রতিদিন এই মতো করে সংকীর্তন রঙ্গে। এই তো কহিল প্রভুর কীর্তন বিলাস, যে ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস। স্বরূপ রঘুনাথ পদে যারা যশ, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে, বেদা সংকীর্তন নাম 11 পরিচ্ছেদ। হরি ওম তৎসৎ। এতদ পাঠ ফলম শ্রবণ ফলম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু। জয় নিতাই, জয় গৌর হরি। প্রণাম শ্রী গুরু চরণারবিন্দে, প্রণাম ভজনানন্দী সকল বৈষ্ণব চরণে। প্রণাম প্রভু নিতাই গৌর হরি। শ্রী রাধা রাধা বল্লভ গোপালজি নারায়ণ। গ্রন্থ মহারাজ বৃন্দাদেবী সকলকে প্রণাম। মহাপ্রভু প্রসঙ্গ কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আসার কয়েকদিন পরে রাজা প্রতাপরুদ্র, এর আগের অধ্যায়তে শুনেছেন, সার্বভৌমের কাছে মহাপ্রভুর কথা শুনে খুব ব্যাকুল হয়েছেন মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য। তাই সার্বভৌম মহাপ্রভুর কাছে এসে বলছেন, প্রভু তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, যদি তুমি মানো। মহাপ্রভু বললেন, মানবার মতো হলে নিশ্চয় মানবো, বলো কি কথা। সার্বভৌম বলছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। শুনে মহাপ্রভু কানে হাত দিয়ে বিষ্ণু বিষ্ণু বলছেন। বললেন, সার্বভৌম তুমি তো শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, তুমি তো জানো
আমি সন্ন্যাসী, আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসী। আমি আমার পক্ষে রাজদর্শন, স্ত্রী মিলন আর বিষ ভক্ষণ এক কথা। তুমি এটা জানো না? সার্বভৌম বলে, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু রাজা তো জগন্নাথের সেবক, আর তাছাড়া তিনি পরম ভক্তিমান। মহাপ্রভু বললেন, তথাপি রাজা কাল সর্পাকার। কাঠের তৈরি নারী মূর্তি স্পর্শ করলেও মানে বিকার জাগলেও জাগতে পারে না। আমায় বলুন ওসব। আবার কদিন পরে বলতেই প্রভু বলছেন, সাবধান সার্বভৌম, যদি এসব কথা বলো তাহলে আমি নীলাচল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাব। ভয় পেয়ে গেলেন সার্বভৌম। রাজা প্রতাপরুদ্রকে সব কথা জানালেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, দুঃখ পেলেন, কিন্তু তার আগ্রহ কমল না, বরং আরো বাড়ল। সার্বভৌম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত বাংলার ভক্তগণ, তারাই আসুন, একটা উপায় তারা বলতে পারবেন। এরপরেই আগমন করেছেন রামানন্দ রায়। মহাপ্রভু, আপনারা শুনেছেন, এখানে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলেছিলেন, তুমি নীলাচলে এসো, একসঙ্গে আমরা কৃষ্ণ কথা আনন্দে সময় কাটাব। রামানন্দ রায় এসে মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভুকে বললেন রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা। রাজা প্রতাপরুদ্র, তোমার নাম শুনেই আমাকে আমার ইচ্ছা মতন বিষয় কর্ম থেকে অব্যাহতি দান করলেন। বললেন, তুমি মহাপ্রভুর সেবায় থাকো। তোমার নাম শুনে রাজার অপূর্ব প্রেমাবেশ। আমার হাত ধরে বললেন, তুমি রাজকর্ম ত্যাগ করলেও ভয় পেও না, তোমার যা বেতন তা অবশ্যই তুমি পাবে। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি মহাপ্রভুর সেবা করো। আমি অযোগ্য, তাই মহাপ্রভু আমার সেবা অঙ্গীকার করলেন না। যে মহাপ্রভুর সেবা করে তার সফল জীবন। আমি বিশ্বাস করি তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন, পরম কৃপালু। নিশ্চয় কোনো না কোনো জন্মে তিনি আমাকে কৃপা করবেনই। রামানন্দ বলছেন মহাপ্রভুকে, প্রভু এই কথাগুলো রাজা বলছেন আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। মহাপ্রভু বলেন, বাহ, তোমাকে এত ভালোবাসেন রাজা? নিশ্চয় এই ভালোবাসার দাম কৃষ্ণ দেবেন। শোনো, যে শাস্ত্র বলছেন যে ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনকে বলেছিলেন, অর্জুন, যে আমার ভক্ত সে আমার ভক্ত নয়, যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠতম ভক্ত। আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়। আমি বড় নই, আমি ভক্ত পরাধীন। ভক্তের দ্বারা তাদের হৃদয়ে আমি গৃহীত হইয়াছি। স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীর কাছে বলেছেন, সকল আরাধনার পরম আরাধনা বিষ্ণু আরাধনা, আর বিষ্ণুর আরাধনার চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আরাধনা। রামানন্দ রায়, পুরী গোসাই, ভারতী গোসাই, স্বরূপ দামোদর, নিত্যানন্দ প্রভু সবার চরণ বন্দনা করলেন।
বসে আছেন। মহাপ্রভু বললেন, রামানন্দ, তুমি জগন্নাথ দর্শনে গেছো? জগন্নাথ দর্শন করনি তো এখনো? দেখেছো? জগন্নাথ দর্শন করে এসছো? রামানন্দ বলছেন, না, এখন যাই, তাহলে গিয়ে দেখবো। মহাপ্রভু অন্তরে আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু বাইরে একটু কপট ক্রোধ দেখি বলেন, এটা কি কাজ করলি? আগে ভগবান দর্শন করে তারপর তো এখানে আসবে। রামানন্দ বলছেন, প্রভু, এই দেহটা হচ্ছে রথ, আর হৃদয় সারথি। জীব হলো জীব সত্তা, তাতে রথি। সারথি যেদিকে রথ চালাবে, রথ সেদিকেই যাবে, রথি সেখানেই যাবে। আমার মন সারথি, আমার দেহ রথকে টেনে তোমার কাছেই নিয়ে এলো। কি আমি করিব বলে, মন ইহা লইয়া আইল, জগন্নাথ দর্শনের বিচার না কইল। জগন্নাথের দর্শনের জন্য মন টানলো না, মন টেনে নিয়ে এলো তোমার কাছে। মহাপ্রভু যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে দর্শন করো, তারপর আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। মহাপ্রভুর আজ্ঞা নিয়ে রামানন্দ বাড়ি গেলেন। রাজা সার্বভৌমকে ডেকে পাঠিয়েছেন, বললেন, তুমি আমার কথা প্রভুকে আবার বলো। সার্বভৌম বললেন, আমি অনেকবার বলেছি, কিছুতেই প্রভু মানেননি। শেষ পর্যন্ত প্রভু বললেন, তুমি যদি আমাকে আবার রাজ দর্শনের কথা বলো, আমি নীলাচল ত্যাগ করে চলে যাব। রাজা বললেন, এইরকম কথা মহাপ্রভু বললেন? শুনেছি জগাই মাথাইকেও প্রভু উদ্ধার করেছেন, তার জীব উদ্ধারণই তার অবতার। বোধহয় মহাপ্রভু ঠিক করেছেন যে প্রতাপ রুদ্রকে বাদ দিয়ে জগৎ উদ্ধার করবেন। যদি তাই হয়, ঠিক আছে, তার প্রতিজ্ঞা, তিনি আমায় দর্শন দেবেন না, আর আমিও প্রতিজ্ঞা করে রাখলাম, তার কৃপা না পেলে এই জীবন আর রাখবো না। আমার রাজত্ব দরকার নেই, আমার এই শরীরের দরকার নেই, আমি তার দর্শন চাই, আমি তার কৃপা চাই। রাজার এই অনুরাগ দেখে আশ্চর্য সার্বভৌম বললেন, দেখো মহারাজ, তুমি ধৈর্য ধরো, দেখো নিশ্চয় মহাপ্রভু তোমায় কৃপা করবেন, তিনি প্রেমাধীন, নিশ্চয় কৃপা হবে। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু জানালেন, জেদ ধরে মহাপ্রভুকে নমনীয় করা যাবে না, মদ বদলানো যাবে না, কৌশলে কার্য উদ্ধার করতে হবে। রথযাত্রায় যখন মহাপ্রভু নাচবেন, প্রেমে আবিষ্ট থাকবেন, নিশ্চয় কখনো বিশ্রামে যাবেন, সেই সময় তাকে রাস পঞ্চাধ্যায় শোনাবে। রাজা, তুমি শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাস পঞ্চাধ্যায় মুখস্থ করো। রাজা বললেন, আমি তাই করব। দৃঢ়ভাবে আমি সংকল্প করে আজ থেকে আমি শুরু করছি রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করার। রোজ আমি পড়ব, রোজ আমি মুখস্থ করার চেষ্টা করব। প্রভুর সেবায় লাগবে, প্রভুকে শোনাবো রাস পঞ্চাধ্যায়। দেখতে দেখতে স্নান যাত্রার সময় এসে গেল। স্নান যাত্রা দেখলেন,
কিন্তু তারপরেই শুনলেন জগন্নাথ 15 দিন দর্শন দেবেন না। মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত, গোপী ভাব। প্রভু গেলেন এবার আলালনাথে। এদিকে গত অধ্যায়তে আপনারা শুনেছিলেন মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাসকে পাঠিয়েছিলেন বাংলায় সংবাদ দেবার জন্য। বাংলা থেকে প্রায় 200 বৈষ্ণব মহাপ্রভুর অনুরাগী সবাই এসেছেন। গোটা দল পরিচালনা করে নিয়ে এসেছেন পানিহাটির সুপ্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন। সমস্ত বৈষ্ণবগণের আগমন হচ্ছে। বৈষ্ণবগণ খোল করতালের ধ্বনিতে, হরিনামের ধ্বনিতে সমগ্র নীলাচল ধাম যেন প্রকম্পিত হতে লাগলো। রাজা সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথাচার্যকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে দেখছেন বৈষ্ণবগণের আগমন। হ্যাঁ, বৈষ্ণবগণ আসেন। সিংহদ্বারের থেকে কিছুটা দূরেই থাকতেই মহাপ্রভু মালা চন্দন পাঠিয়েছেন। স্বরূপ দামোদর, ভৃত্য গোবিন্দ দাস বাংলার বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দন দিচ্ছেন। সবার আগে শ্রী অদ্বৈত আচার্য, তারপর শ্রীবাস পণ্ডিত, তারপর বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, আমাদের গৌর প্রিয় গদাধর, আচার্য রত্ন, আচার্য পুরন্দর, মুরারি গুপ্ত, পণ্ডিত নারায়ণ, সত্যরাজ খান, কুলীন গ্রামবাসী, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীধর, আখরিয়া বিজয়, বল্লভ সেন, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, এইভাবে সমস্ত ভক্তগণের পরিচয় রাজা প্রতাপরুদ্র পেলেন। রাজা বললেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম, বৈষ্ণবের এমন তেজ, কোটি সূর্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ, আর এমন কীর্তন আমি কোনোদিন শুনি নাই, এমন নাচ আমি কোনোদিন শুনি নাই। এভাবে নৃত্য কীর্তন অভাবনীয়, অদৃশ্যপূর্ব। সার্বভৌম বলছেন, মহারাজ আপনি ঠিক বলেছেন, মহাপ্রভু এই সংকীর্তন পিতা, তিনি এই সংকীর্তন জগতে প্রবর্তন করেছেন। কলিকালের এই ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলছেন, কৃষ্ণ বরণং তিস কৃষ্ণং সাঙ্গ পাঙ্গাশ্চ পার্ষদৈ যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রাবির্যজন্তি সুমেধস। সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন, সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ। রাজা বললেন, আচ্ছা শাস্ত্র প্রমাণিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ, তবে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কেন তাকে মানেননি? সার্বভৌম বললেন, মহারাজ যার উপর কৃপা হয় সেই তাকে চিনতে পারে। পণ্ডিত হলেই যে তাকে চিনবে তা নয়, যার উপরে কৃপা হয় সে তাকে চিনতে পারে। দেখুন, অর্জুন চিনতে পেরেছিলেন কি ভগবান বলে? না, যার উপরে কৃপা হয় সে চেনে। এই কথা ব্রহ্মা পর্যন্ত বলেছেন। যে যতবারই জ্ঞানী পণ্ডিত হন না কেন, তোমার চরণের কৃপা ভিন্ন তোমাকে কিছুতেই জানা যায় না। রাজা বললেন, আরেকটা আশ্চর্য ঘটনা, সবাই দেখছি গম্ভীরায় চলে যাচ্ছেন জগন্নাথ দর্শন না করি। তারপরে দেখছি প্রচুর মহাপ্রসাদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এত মহাপ্রসাদ আজ কি হবে? আর এরা জগন্নাথ দর্শন না করে মহাপ্রভুর কাছে যাচ্ছেন। তখন
তীর্থে এসেছেন এরা, তীর্থের নিয়ম অন্তত ক্ষৌর করবেন, উপবাস করবেন, তারপরে তো মহাপ্রসাদ পাবেন, এটাই তো নিয়ম। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, হ্যাঁ নিয়ম আছে, সেই নিয়ম হচ্ছে ঈশ্বরের আজ্ঞা কিন্তু পরোক্ষ ভাব করা উচিত। আর এখানে মহাপ্রভু নিজের হাতে প্রসাদ দিচ্ছেন, প্রেম ধর্ম, অনুরাগের ধর্ম। এই যে বাংলার ভক্তগণ এসেছেন, এরা জগন্নাথের টানে আসেন নাই, এরা এসেছেন আমার গৌর হরির টানে। এই তো অনুরাগের ধর্ম। ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা, ক্ষৌর উপবাস করো। আর এখানে প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা, প্রসাদ পাও। হ্যাঁ, উপবাস কোথায়? যেখানে মহাপ্রসাদ দেয় সেখানে উপবাস করবে। আর প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করে কেউ যদি প্রসাদ ভোজন না করেন তবে সেটাই তার অপরাধ। বিশেষ করে মহাপ্রভু নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াবেন। এটা এই লাভ ছেড়ে উপবাসে কি লাভ আছে বলো? শোনো মহারাজ, একদিন আমি বাড়িতে ঘুমিয়ে আছি, ভোরবেলা মহাপ্রভু আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, হাতে মহাপ্রসাদ। আমি তখন বিছানা ছাড়িনি, রাত্রের পোশাক ছাড়িনি। প্রভু সেই অবস্থায় মহাপ্রসাদ অন্ন আমাকে এনে দিলেন। আমি পেয়েই তক্ষুনি ভোজন করেছিলাম। প্রভু খুব খুশি হয়েছেন, পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাকে। তার আর যাকে এইভাবে তিনি কৃপা করেন, তার আর বাইরের লোকধর্ম, বেদ ধর্ম এগুলো আর নাই। যে কৃষ্ণাশ্রিত তার আর কোনো বাইরের লোকধর্ম, বেদ ধর্ম এইসব নেই। রাজা বুঝতে পারলেন। এবার মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবগণকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। সবার পিছনে রয়েছেন নামাচার্য হরিদাস। মহাপ্রভু হরিদাসকে কাশিম স্টেট বাগানে এক জায়গায় স্থান দিলেন। সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তগণ এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে। সবাইকে দেখে মহাপ্রভু যথাযোগ্য জায়গায় রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যবস্থায় থাকার, প্রসাদ পাবার সব হলো। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সমস্ত বৈষ্ণবগণ সমুদ্র স্নান করে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এসে এখানে প্রসাদ পাবেন। এবার মহাপ্রভু এলেন হরিদাসের কাছে। হরিদাসের নাম সংকীর্তন করছেন। মহাপ্রভুকে দেখে দণ্ডবত প্রণাম করে প্রভু দর্শনে হরিদাস কাঁদছেন। প্রভু হাত বাড়িয়েছেন, হরিদাস আমার কাছে এসো। হরিদাস বলছে, প্রভু আমায় ছুঁয়ো না, আমি অপবিত্র, আমি নীচ জাতি, আমায় ছুঁয়ো না। প্রভু কহে, শোনো হরিদাস, আমি তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হবার জন্য। তুমি এত পবিত্র যে সেই এত পবিত্র আমিও নই। কেমন ক্ষণে ক্ষণে করো তুমি সর্বতীর্থ স্নান, ক্ষণে ক্ষণে করো তুমি কোটি যজ্ঞ দান, ক্ষণ ক্ষণ করো তুমি চারি বেদ অধ্যয়ন, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ হইতে তুমি পরম পাবন। ওই শোনো ভাগবতে বলছেন, অহোবত শপচত গড়িয়ানি যজ্জিউ ভাগরে বর্ততে নাম তুভ্যম তে পুস্তবস্তে জুহুবুর ষষ্ঠ রাজ্য ব্রহ্মা নুচুর নাম গৃহন্তি যেতে। চণ্ডাল হয়েও যদি কৃষ্ণ নাম নেয়, সেই চণ্ডালই ব্রহ্মার বন্দনীয় তিনি। প্রভু গিয়ে তাকে সিদ্ধ বকুলতলা স্থান নির্দেশ করে দিলেন। বললেন, এখানে বসে তুমি নাম সংকীর্তন করো, আমি রোজ আসবো তোমার কাছে, আর তোমার জন্য এখানেই প্রসাদ আসবে। তারপর সমস্ত বৈষ্ণবগণকে বসিয়ে এবার মহাপ্রভু নিজের হাতে প্রসাদ বিতরণ করলেন।
তারপর বিশ্রামে পাঠালেন। সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু সবাইকে নিয়ে এবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে সংকীর্তন করলেন। অভিনব। প্রথমে মন্দিরের বাইরে চারিদিকে প্রদক্ষিণ কীর্তন, তারপর মন্দিরের ভেতরে এক জায়গায় বসে বৈষ্ণবগণ কীর্তন করতে লাগলেন। নানান ভাবে সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ হলো মহাপ্রভুর অঙ্গে। মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসংকীর্তন। দেখি প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচলের জন। এই রকম ভাবে মহাপ্রভু কীর্তন করে ভক্তগণকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিল। 4 মাস প্রতিদিন এইভাবে নীলাচলে ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন বিলাস হয়েছে। কবিরাজ গোসাই পাদ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন বিলাস বেড়ায় সংকীর্তন নামে 11 পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। কাল শুনবেন 12 পরিচ্ছেদ শ্রী গুন্ডিচা মার্জন প্রসঙ্গ। ধীরে ধীরে আমরা এইভাবে মহাপ্রভুর নীলাচল বিলাস আস্বাদনের পথে এগিয়ে চলেছি। আপনারা যারা শুনছেন সকলকেই জানাই, আপনি শুনুন, মন প্রাণ দিয়ে গৌর কথা শুনুন, যতটুকু হয় শুনুন। নিশ্চয় মহাপ্রভু নিতাই চাঁদের কৃপা আশীর্বাদ। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। আজ এই পর্যন্ত।